ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ओम शांति। 5 डिसेम्बर 2024 साकार मुरलीर मुख्य पॉइंट बाबा कहते मिठे बच्चे तुमको जो ज्ञान मिलूँ ता उपरे विचार सागर मंथन कर, ज्ञानर मंथन द्वारा ही अमृत बाहर। तुमको जो ज्ञान मिलूँ ताहा उपरे विचार सागर मंथन कर, ज्ञानर मंथन द्वारा ही अमृत बाहर। प्रश्न 21 जन्म पाई मालामाल अर्थात भरपूर हेबार साधन कौन? 21 जन्म पाई मालामाल अर्थात भरपूर हेबार साधन कौन? उत्तर ज्ञानरत्न। जेते जेते एही पुरुषोत्तम संगम जुगरे तुमे माने ज्ञानरत्न को जीवन रे धारण करुछ सेते मालमाल हेउछ। वर्तमानर ज्ञानरत्न सेठारे हीरा नीलारे परिणत होइजिबो। जेतेबेले आत्मा ज्ञानरत्न को धारण करिब, मुखरु केवल ज्ञानरत्न ही बाहरिबो। ज्ञानरत्न ही शुणिबो एवं शुणाइबो। सेतेबेले चेहरा हर्षित रहिबो एवं हर्षित चेहरा द्वारा ही बाबांकर नाम विख्यात हेबो। तेणु असुरी अवगुण गुड़िक बाहरी गले जाई मालामाल होई परिबो। ओम शांति। बाबा पिलामानंको ज्ञान और भक्ति विषय रे बुझाउछंती। ए कथा तो पिला माने जानिछंती जे सत्य जुगे भक्ति नाही कि ज्ञान मध्य मिले नाही। कृष्ण ना भक्ति करंती ना ज्ञान मुरली बजांती। मुरली अर्थात ज्ञान देवा। गायन अछि ना मुरली में जादू, तेबे निश्चिंत भावरे कौनसी जादू थिबो ना। केवल मुरली बजाइबा एहा तो साधारण कथा। फकीर माने मध्य मुरली बजाई थांती। एथिरे तो ज्ञानर जादू रहिछि, अज्ञान को जादू कुहाजिबो नाही। मनुष्य माने भावुछंती कृष्ण मुरली बजाउथिले, तेणु तांकर बहुत महिमा करुछंती। बाबा कहउछंती कृष्ण तो देवता थिले, मनुष्यरु देवता, देवतारु मनुष्य, एहा कल्प कल्प होई चालिछि। दैवी सृष्टि मध्य हेउछि एवं मनुष्य सृष्टि मध्य हेउछि। एही ज्ञान द्वारा ही मनुष्यरु देवता हेउछंती। सत्य जुग ही ज्ञानर संपत्ति अटे। सत्य जुगरे भक्ति न थाए। देवता माने जेतेबेले मनुष्य हुअंती सेतेबेले भक्ति आरंभ हुए। मनुष्य मानक विकारी, देवता मानक निर्विकारी कहा जाए। देवता मानक सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाए। एबे तुमे मनुष्यरु देवता हेउछ। देवता मानक पाखरे पुणी एही ज्ञान रहिबो नाही। देवता माने सद्गति रे थांती, जेउ आत्मा माने दुर्गति रे थांती सेमानक पाई ही ज्ञानर आवश्यकता रहिछि। एही ज्ञान द्वारा ही दैवी गुण आसी थाए। ज्ञानर धारणा करुथिबा आत्मा मानकर चालीचलन देवता सदृश होई थाए। कम ज्ञान धारण करुथिबा आत्मा मानकर चलनी मिश्रित होई थाए। एहाकु असुरी चलनी तो कुहाजिबो नाही। धारणा नहेले मोर संतान बोली किपरि कहिबे? पिला माने बाबा को जानि नाहांती, तेणु बाबा मध्य पिला माननको किपरि जानिबे? केते खराब खराब गाली बाबांको देउछंती। भगवान को गाली देबा केते खराब कथा। पुणी जेतेबेले सेमाने ब्राह्मण हुअंती तापरे गाली देबा बंद होई जाए। तेणु एही ज्ञानर विचार सागर मंथन करिबा उचित। विद्यार्थी माने विचार सागर मंथन करी ज्ञान रे उन्नति आनी थांती। तुम माननको मध्य एही ज्ञान मिलुछि ता उपरे निजर विचार सागर मंथन करिबा द्वारा अमृत बाहरिबो। जदि विचार सागर मंथन न हेबो तेबे कोन मंथन हेबो? असुरी विचार मंथन करिबा द्वारा कादुଅ ही बाहरी थाए। एबे तुमे माने ईश्वरीय विद्यार्थी अट। तुमे माने जानुछ बाबा आमको मनुष्यरु देवता हेबा पई पाठ पढ़ाउछंती। देवता माने तो पढ़ाइबे नाही। देवता माननको केबे ज्ञानर सागर कुहाजिबो नाही। बाबा ही ज्ञानर सागर अटंती। तेणु निजको पचारिबा उचित, मो भितरे समस्त दैवी गुण रहिछि। जदि असुरी गुण अछि तेबे ताकु बाहर करिदेबा उचित, तेबे जाई देवता होई परिबो।
ଏବେ ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛ, ତେଣୁ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହେବା ଉଚିତ। ଖରାପ କଥା ମୁଖରୁ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ କୁହାଯିବ ଇଏ କମ୍ ପଦ ପାଇବେ। ବାତାବରଣରୁ ତୁରନ୍ତ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ମୁଖରୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ବଚନ ହିଁ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମର ମୁଖ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ଉଚିତ। ମୁଖରୁ ସର୍ବଦା ରତ୍ନ ହିଁ ବାହାରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କେତେ ହର୍ଷିତ ମୂର୍ଖ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନରତ୍ନକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ମୁଖରୁ ଏହି ରତ୍ନ ହିଁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ରତ୍ନ ହିଁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ତେଣୁ କେତେ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ନେଉଛ ତାହା ପୁଣି ବାସ୍ତବରେ ହୀରା ନୀଳା ହୋଇଯିବ। 9 ରତ୍ନର ମାଳା କୌଣସି ହୀରା ନୀଳାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ଚୈତନ୍ୟ ରତ୍ନମାନଙ୍କର ମାଳା ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପୁଣି ସ୍ଥୂଳ ରତ୍ନ ପଥର ଭାବି ମୁଦି ତିଆରି କରି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର ମାଳା ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ହେଉଛି। ଏହି ରତ୍ନ ହିଁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମାଲାମାଲ କରିଦେଉଛି, ଯାହାକୁ କେହି ଲୁଟି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପିନ୍ଧିଲେ ତୁରନ୍ତ କେହି ଲୁଟି ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଅସୁରୀ ଗୁଣକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅସୁରୀ ଗୁଣଧାରୀମାନଙ୍କର ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ। କ୍ରୋଧରେ ତ ଲାଲ ତମ୍ବା ସଦୃଶ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କାମ ବିକାରରେ ବଶୀଭୂତ ଆତ୍ମାର ମୁଖ ଏକଦମ କଳା ହୋଇଯାଏ। କୃଷ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ କଳା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନା? ବିକାର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଗୋରାରୁ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ତୁମେମାନେ ଶୁଣିଥିବ, ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମରୁ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ। ଦୀପ ଜାଳି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପାଠପଢ଼ା କ'ଣ କୌଣସି ରତ୍ନ ଅଟେ କି? ପାଠ ପଢ଼ି ପୂରା ପଦବୀ ପାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ପାଠ କାମରେ ଆସିଲା, ପଇସା ନୁହେଁ। ପାଠପଢ଼ା ହିଁ ଧନ ଅଟେ। ତାହା ବିନାଶୀ, ଏହା ଅବିନାଶୀ ଧନ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ, ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଅସରନ୍ତି ଧନ ମିଳିଥାଏ। ସେହି ଧନ ଅବିନାଶୀ ହୋଇଯାଏ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବାମମାର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଧନ ରହିଥିଲା। କେତେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ପୁଣି ପରେ ମୁସଲମାନମାନେ ଲୁଟି ନେଲେ। କେତେ ଧନବାନ ଥିଲେ। ଆଜିକାଲିର ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଧନବାନ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖ, ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣରୁ କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି? ଗରିବରୁ ସାହୁକାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖ, ଭାରତ କେତେ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ନାମମାତ୍ର ସାହୁକାର ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ ଫୁରୁସତ ହିଁ ନାହିଁ। ନିଜର ଧନ ଏବଂ ପଦବୀର କେତେ ଅହଙ୍କାର ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅହଙ୍କାର ଆଦି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଆତ୍ମା ଅଟୁ। ଆତ୍ମା ପାଖରେ ଧନ, ଦୌଲତ, ହୀରା ନୀଳା ଆଦି କିଛି ନଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ପିଲାମାନେ, ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ସାହୁକାର ଆଦି ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି ତାପରେ ମୂଳରୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବେ। ତେବେ ଯାଇ ଧନବାନ ହେବେ। ନଚେତ୍ ଯଦି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ବହୁତ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାହୁକାର ଘରେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଏପରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହା ପୂର୍ବ କର୍ମର ଫଳ ଅଟେ। ଯଦି କେହି ଜ୍ଞାନର ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଥବା କଲେଜ କିମ୍ବା ଧର୍ମଶାଳା ଆଦି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାହାର ଫଳ ଅଳ୍ପକାଳ ପାଇଁ ହିଁ ମିଳୁଛି। ଏହି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ହିଁ କରାଯାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭଲ କର୍ମ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ସେଠାରେ କୌଣସି କର୍ମ ବିକର୍ମ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ରାବଣ ହିଁ ନାହିଁ। ବିକାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିକାରୀ କର୍ମ ହୋଇଯାଏ। ବିକାର ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱର୍ଗରେ କୌଣସି ବିକର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ସବୁର ଆଧାର ହେଉଛି କର୍ମ। ଏହି ମାୟା ରାବଣ ଅବଗୁଣୀ କରିଦେଉଛି। ବାବା ଆସି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମବଂଶୀ ଓ ରାବଣବଂଶୀଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଛି। ତୁମେ ରାମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। କେତେ ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ମାୟାଠାରୁ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ନାମ କହୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଭରସା ରଖୁଛନ୍ତି। ଅଧମରୁ ଅଧମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।
ବାବାଙ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହେବ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଅଧମ ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବାବା ତ ବଞ୍ଚିବା ଓ ବଞ୍ଚାଇବାର ଉପାୟ ପ୍ରତ୍ୟହ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଅଧମରୁ ଅଧମ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ଅଧମ ପଣିଆ ଭିତରେ ଭିତରେ ଖାଇ ଚାଲୁଥିବ। ଯେପରି କହିଥାନ୍ତି, ଶେଷ ସମୟରେ ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ମରଣ କରେ ତାଙ୍କର ସେହି ଅଧମ ପଣିଆ ହିଁ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଥାଏ। ତେବେ ବାବା ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କଳ୍ପ କଳ୍ପ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଶୁଣୁଛ ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି। ଏ କଥା ଜୀବଜନ୍ତୁ ତ ଜାଣିବେ ନାହିଁ ନା। ତୁମେମାନେ ହିଁ ଶୁଣୁଛ ଏବଂ ବୁଝୁଛ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାକ, କାନ ଆଦି ସବୁ ଅଛି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଦୈବଗୁଣ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ସେମାନେ ଏହିପରି ଦେବତା କିପରି ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି କିପରି ତଳକୁ ଖସୁଛନ୍ତି, ଏହି ଚକ୍ର ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣୁଛ। ଯିଏ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବେ ତାଙ୍କର ହିଁ ଧାରଣା ହେବ। ଯିଏ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବୋଧ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯିଏ ମୁରଲୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ ଚାଲୁଛି ଯେ ଏହି ବିଷୟରେ ଏହି କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଆଶା କରାଯାଏ ଯଦିବା ଏବେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆଗକୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବେ। ଆଶା ରଖିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେବାର ସଉକ ରହିବା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଥକିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି କେହି ଉପରକୁ ଉଠି ପୁଣି ଅଧମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସ୍ନେହରେ ତାଙ୍କୁ ବସାଇବା ନା ତାଙ୍କୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କହିବ। ତାଙ୍କର ହାଲଚାଲ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏତେ ଦିନ କେଉଁଠି ରହିଲ, କାହିଁକି ଆସିଲ ନାହିଁ? ତେବେ କହିବେ, ମାୟାଠାରୁ ହାରିଗଲି। ଏକଥା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଭଲ, ସ୍ମୃତି ତ ରହୁଛି ନା। ଭକ୍ତିରେ ତ ହାର ଜିତର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏହା ହେଲା ଜ୍ଞାନ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ ହୋଇଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ବୌଦ୍ଧ, ପ୍ୟାରିସୀ ଧର୍ମମାନଙ୍କରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥାନ୍ତି କି? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ହେବେ। ଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଅଲଫକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଅଲଫକୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ବାଦଶାହୀ ମିଳିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କେହି ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ କୁହ, ଆଲ୍ଲାହଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଅଲଫଙ୍କୁ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଅଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରନ୍ତି। ସିଧା ସିଧା ଉପରେ ହିଁ ଅଲଫ ରହିଛନ୍ତି। ଅଲଫକୁ ଏକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ବାକି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଅଲଫ କୁହାଯାଏ। ବାବା ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ କେତେ ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ବାବା ଆମର କେତେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେହି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଦୁନିଆରେ କେହି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁ ନାହାନ୍ତି। ପତିତ ଦୁନିଆରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସିଏ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଆସି କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ପତିତ ପାବନ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ କରିବା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ତାଙ୍କର ନାମ ହିଁ ଶିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶାଳଗ୍ରାମ କୁହାଯାଏ। ଉଭୟଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ ପୂଜା କରିବାର ଏକ ନୀତିପନ୍ଥା କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେବୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ୍ ହୀରା ମୋତିର ମହଲ ତିଆରି କରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ମାଟିର ଲିଙ୍ଗ ତିଆରି କରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାକୁ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗୁନାହିଁ। ଦେବୀମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରିବାରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ମାଗଣାରେ ମିଳିଯାଉଛି। ପଥର ପାଣିରେ ଘଷି ହୋଇ ହୋଇ ଗୋଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ପୁରା ଅଣ୍ଡାକାର ହୋଇଯାଏ। କହନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଣ୍ଡା ସଦୃଶ୍ୟ, ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱରେ ନିବାସ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ହେଉଛ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କେବଳ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଶିବଙ୍କୁ ବାବା କହି ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ବାବା କୁହାଯାଏ। ସିଏ ପ୍ରଜାପିତା ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରଜାଙ୍କର ପିତା ହେଲେ ନା। ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି।
ଏହି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ତ ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ରୀତିରେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା କାହାର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି? ତୁମେମାନେ କହୁଛ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ୟାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏ ଶରୀରଧାରୀ ହେଲେ ନା। ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ହିସାବରେ ପୋଷ୍ୟ ନୁହେଁ। କ'ଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି? ନା, ତୁମକୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର କୁମାରୀ ହୋଇଛ। ଶିବ ବାବା ପୋଷ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ଅଟନ୍ତି। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଶରୀର ଏବଂ ପାର୍ଟ ମିଳିଛି, ଯାହା ବଜାଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପାର୍ଟ ହିଁ ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଏହାର ଆଦି ଅନ୍ତ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକ୍ଷିତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ୍ ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓଂ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓଂ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟସାର। 1ରେ ନିଜର ସାହୁକାରୀ ବା ବଡ଼ଲୋକିଆ ଢାଞ୍ଚା ବା ପଦ ପଦବୀ ଆଦିର ଅହଙ୍କାର ତୁଟାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ମାଲାମାଲ କରିବାକୁ ହେବ। ସେବାରେ କେବେ ହେଲେ ଥକିଯିବାର ନାହିଁ। ନିଜର ସାହୁକାରୀ ବା ବଡ଼ଲୋକିଆ ଢାଞ୍ଚା ବା ପଦପଦବୀ ଆଦିର ଅହଙ୍କାର ତୁଟାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ମାଲାମାଲ କରିବାକୁ ହେବ। ସେବାରେ କେବେ ହେଲେ ଥକିଯିବାର ନାହିଁ। 2ରେ ବାତାବରଣକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଖରୁ ସର୍ବଦା ରତ୍ନ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖଦାୟକ ବଚନ ନ ବାହାରୁ, ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ମୁଖ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାତାବରଣକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଖରୁ ସର୍ବଦା ରତ୍ନ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖଦାୟକ ବଚନ ନ ବାହାରୁ, ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ମୁଖ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ମନୋବୁଦ୍ଧିକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏକାଗ୍ର କରିପାରୁଥିବା ସର୍ବଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ମନୋବୁଦ୍ଧିକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏକାଗ୍ର କରିପାରୁଥିବା ସର୍ବଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ରୂପରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଗ କରିବାର ଶକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଲା ମନୋବୁଦ୍ଧିକୁ ଯେଉଁଠାରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହିଁବ ସେହିଠାରେ ଲାଗିଯାଉଥିବ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ନିଜର ମନୋବୁଦ୍ଧିକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଏକାଗ୍ର କରିନିଅ। ପରିସ୍ଥିତି ହଲଚଲ କରିବା ଭଳି ହୋଇଥିବ, ବାତାବରଣ ତମୋଗୁଣୀ ହୋଇଥିବ, ମାୟା ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯାଅ। ଯଦି ଏହିଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ରହିବ, ତେବେ କୁହାଯିବ ସର୍ବଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା। ସ୍ଲୋଗାନ। ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଦୁଇ ମୁକୁଟଧାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଦୁଇ ମୁକୁଟଧାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଓଂ ଶାନ୍ତି। ଓଂ ଶାନ୍ତି। ଓଂ ଶାନ୍ତି।